Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Deserkatha. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Srangsar Charigo Dolly Thungkha Bodolni Choprobjakmani Patimung Lokitingge Pratibadi Kolom Eba PB24 TV channel te daily Deserkatha Thangnogo Choprobjakmani Patimung Koktwma Khanakeno Srangsar Saja Jarawo Pratibadi Kolom te daily Deserkatha Thangnogo Thangkha Agotra Press Club ni Secretary Pranab Sarkarni Tidul Mungbai Kaisa Naikol Bodol Aboni Yakulo Agotra West Thanao Thangei Samustra Thumnairok no Romnani Bagai Police no Chini Jora Khawi Rakha Koktwma Thumnairok ni Bodol A Salo Patimung Thai berai naimani loge loge Koktwma bedek tangnogo Choprobjakmani Patimung no sejamani kok shakha Tripura Indigenous People Press Association ni tangphang rojit deporma Hasteni tongko sunglukurokni shakao yakshi bodol CPIM ni Choprobjakmani no sejawi srangshalo rajakhor agulini laharo kaisa khadumani rally khlaimani BJP bodolni adumrok Phiaba khadumani rally o melarma thamchayo hadul khitharjakmani Patimung no teyoi dolni thangkrung bodolni Choprobjakmani Patimung no kitingei subai skrup khlaijakha Pratibadi Kolom eba PB24 TV channel tei Delhi Deserkatha tangnok Bokrok phatirui bujakha PB24 channel ni Khorang Koktwma Thumnairok Abuni logi logi horfnangei rejakha Pratibadi Kolom newspaper tei PB24 channel ni malik Onol Roy ni Scorpio malkhu Abuni yagulo subai skrup khlaijakha Delhi Deserkatha tangnok Srangsal Charigo Pratibadi Kolom eba PB24 TV channel tei Delhi Deserkatha tangnogo Choprobjakmani Patimung ni Koktwma khanakeno Srangsal Sanja Jorawo Pratibadi Kolom tei Delhi Deserkatha tangnogo Thangkha Agartala Press Club ni Secretary Pranab Sarkarni Tidul Mungbai Kaisa Naikol Bodol Abuni yagulo Agartala West Thanao Thangei Abuni yagulo Agartala West Thanao Thangei Samustra Thumnairok no Romnani bagai Police no Chini Jora Khai Rakha Koktwma Thumnairok ni Bodol এই যে প্রতিবাদী কলম পত্রিকাটা এটার মধ্যে সাইনবোর্ড আছে এটা একটা রিনাউন্ড এস্টাবলিশড কাগজ ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিবাদী কলম পত্রিকা চিনবে না এটা তো আমরা বিশ্বাস করি না এক্সকিউজ মি আমরা পত্রিকাটা দেখায়া কলমের শক্তি প্রতিবাদী কলম দেখায়া কইতাছ হিসাব হইব তারপরে তারা এখানে মারছে আর সব কমপ্লিটলি জানতো তারা এখানে অফিসার না সবচাইতে যেটা বেদনার ব্যাপার সাংবাদিকরা সবাই আজকে থানাতে এসেছি এই ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাই আমরা বলেছি সবাই মিলে আমরা দাবি করেছি যে আগামী 12 ঘন্টার মধ্যে সংবাদপত্র অফিসের সাথে হামলার সাথে যারা যুক্ত ছিল তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে না হলে আমরা সবাই মিলে বসে পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করব ইতিমধ্যে আমাদের কাছে একাধিক প্রস্তাব এসছে এখানে আজকে সিনিয়ররা সবাই এসছেন রাজ্যের যারা আসেননি প্রেস ক্লাবের যিনি সভাপতি ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে রাজ্যের তথ্যমন্ত্রীর সাথে আমি কথা বলেছি তথ্যমন্ত্রীকে আমি বলেছি যে এই ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই সমর্থন করা যাবে না তো আমাদের একটাই দাবি যে সংবাদপত্রের যে ক্ষতি হয়েছে এবং ওনার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আগের যে জায়গায় ছিল অফিসটা সেই জায়গাতে ওনাকে আবার রিপ্লেস করে দিতে হবে আর গাড়ি যেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে
আমরা যদি এগুলো আমরা না পাই তাহলে আমরা পরবর্তী সময়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আমরা যাব এবং সানিধ্যা দরকার যে যেহেতু আমরা 12 ঘন্টা টাইম দিয়েছি আমাদের তো রিভিউ করতে হবে। আমরা কালকে কোন সময়ে প্রেস ক্লাবে বসতে পারি? ইন্টারভিউটা শেষ হবে। ঠিক আছে এখন আমি এই ঘটনার পরে আমি আপনার উত্তর দিচ্ছি। আমি এই ঘটনার পরে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ট্রাই করেছি একাধিকবার। ওনার সুইচটা উনি মনে বাইরে আছেন, সুইচটা অফ আছে, আমি পাইনি। কিন্তু তথ্যমন্ত্রীর সাথে আমি ইলাবোরেট কথা বলেছি এবং তথ্যমন্ত্রী এটা নিন্দা করেছেন। উনি বলেছেন এগুলোকে কোনোভাবেই সমর্থন করেন না উনি, এবং আমি বলেছি প্রয়োজনীয়তা ইমিডিয়েট ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী যদি ফ্রি থাকেন আমরা আবার কথা বলব। ঠিক আছে, দেখা যাক। আমরা তো এরকম আশ্বাস বহুবার পেয়েছি, মুখ্যমন্ত্রী বলেছে বা শিক্ষামন্ত্রী বলেছে, সবাই বলেছে, ডিজিও একাধিকবার। এইবার দেখি, আমরা 12 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। 12 ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু না হয়, আমাদের নিরাপত্তার স্বার্থে, বাঁচার স্বার্থে, মিডিয়ার এবং গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে, রাজ্যের গণতন্ত্রের স্বার্থে আমরা যা করার কথা। তারা এটা তো আজকে প্রথম ইনসিডেন্ট না ত্রিপুরাতে সাংবাদিকদের উপর। এর আগেও 28খানা ঘটনা হয়েছে। এটার সূত্রপাত কবে, কোথায় থেকে আপনারা সবাই জানেন। আমরা বারবার ডিজি সাহেবের কাছে বলেছি, চিফ মিনিস্টারকে বারবার বলেছি, পুলিশের থানা লেভেলে যখন যেখানে আক্রান্ত হচ্ছে সাংবাদিক আমরা বলছি, তারপরে তো কিছু হচ্ছে না। তো এইবার আমরা তার জন্য একটা দৃষ্টান্তমূলক একটা কিছু আমাদের তরফ থেকে, মানে সাংবাদিকদের তরফ থেকে কি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টা জানানো হয়? হ্যাঁ, একাধিকবার সমস্ত সংগঠনগুলি জানিয়েছে। আমরা অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট পার্সোনালি ওনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং একাধিকবার আমরা ঘটনার শুধুমাত্র যে সংবাদপত্র অফিস যখন আক্রান্ত হয়েছে, হ্যাঁ, এবং পরপর দুটো ঘটনা ঘটে গেছে এবং অফিসার ইনচার্জ, হ্যাঁ, উনি এখানে ছিলেন, উনি কেন মানে সুমোটো কেসটা নিলেন না? এবং আমরা যখন এখনই এলাম, এখনই কিন্তু কেসটা নেওয়া হয়েছে। কাজে আমরা কিন্তু পুলিশের কাজে একদম মানে ক্ষোভ প্রকাশ করছি এবং পুলিশ এখানে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু কোনো রেজিস্ট্যান্স করা হয়নি। তো এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের মানে সাংবাদিকদের যে পেশাগত অধিকার, হ্যাঁ, এখানে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত। এবং এই কারণে কিন্তু আমরা সবাই মানে কোনো একটা সংগঠন বা কোনো একটা ফোরাম থেকে এখানে আসিনি, আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই মিলে, হ্যাঁ, এবং সমস্ত সিনিয়র জার্নালিস্ট এবং জুনিয়র জার্নালিস্ট সবাই মিলে আমরা এখানে এসেছি এবং আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং আমরা 12 ঘন্টার সময় কিন্তু বেঁধে দিয়েছি এবং এর মধ্যে যদি কোনো অ্যাকশন না হয় তাহলে আমরা আগামীকাল ডিজি অফিসের সামনে আমরা ধর্ণা দেব। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুধু রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো না, আমরা এটাকে সারা ভারতবর্ষে এবং সারা পৃথিবীতে আমরা নিয়ে যাব। আমরা যদি কোনো মানে রিড্রেস যদি আমরা না পাই, কারণ বারবারই সাংবাদিকরা আক্রান্ত হবে, পুলিশ বলবে আমরা দেখছি। হ্যাঁ, আমরা একবার যাব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে, হ্যাঁ, ওনারা আমাদেরকে সুন্দর কথা বলবেন, হ্যাঁ, যে হ্যাঁ আমরা দোষীদেরকে অ্যারেস্ট করব, আমরা কম্পেনসেশন দেব। এসব বললে এখন হবে না, এখন আমরা অ্যাকশান চাই। আমরা দেখতে চাই যে যারা পত্রিকা অফিস ভেঙেছে তাদের কজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই 12 ঘন্টার মধ্যে। না হলে আমরা ধর্নায় বসবো, আমরা উইল গো ফ্রম পোস্ট টু পিলার্স। হ্যাঁ, আমরা সব জায়গায় যাব, আইনি ব্যবস্থাও আমরা নেব, আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করব, আমরা পার্লামেন্টে তুলব, আমরা দেশের সারা জায়গায় আন্দোলন করব এবং এটাকে আমরা একটা গ্লোবাল ইস্যু করে তুলব। হ্যাঁ, যদি আমরা মানে যদি এই কোনো রিড্রেস যদি না পাই। আরেকটা জিনিস দেখেন, As halo samung citra Thumnairok ni Yakulo Choprobjakmani Patimung Thai berawai naimani logi Koktwma bedai tangnogo Choprobjakmani Patimung no sejamani Koktwma Tripura Indigenous Peoples Press Association ni haste tangphang eba Khumulung Press Club ni Secretary Ronjit Deborma Obahai kheno Patimung no sejamani logi samung citra Thumnairok no dati romnani bagai sanmung tisakha Tripura Electronic Media Society ni haste tangphang Surojit Pal Rajakhor Augulini Simi Krishanuni Koktwma Chini Khorang বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল।